Hello everyone, welcome to our channel Nilesh Education। देख नवम श्रेणी 9th क्लास तुमर इतिहास तुमर प्रथम अध्याय द्वितीय पाठ जहाँकि रही प्रथम विश्वयुद्ध कारण फलाफल विषय को आज आम आलोचना करवा। पूर्वर आम पार्ट 1 रे किसी विषय आलोचना करते रेट किसी पार्ट आलोचना करते आम बाकी आज आम आलोचना करवा तुम पार्ट 2 वीडियो। ओके, तो पूर्वर जो मैंने क्लास टी देखना रेट पार्ट 1 वीडियो को देखना चैनल को जाए देखने ना जदि कमेंट बॉक्स में तुमको लिंक देदेवी तुम्हें देखिपर। आ प्रथम पाठ तुम एशिया आफ्रिकार उपनिवेशवाद यह आम पढ़ी जो मैंने भी देखना चैनल को जाए देखिपर। तो आ गोटे कथा जे प्रतिदिन संध्या 6टार राइट 6 PM आमर यूट्यूब चैनल निलेश एजुकेशन रे तुम मानक क्लास होची राइट फ्री क्लास गुड़िक तुम्हें समस्ते क्लास गुड़िक कर एवं टेलीग्राम रे जॉइन कर तुमको नोट्स पीडीएफ्स ओके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जहाँ अपडेट गुड़िक आसूँ राइट ये सब इनफर्मेशन गुड़िक तुम्हें पाइपर। तो समस्ते जॉइन करनी और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर देख प्रथम विश्वयुद्ध होती राइट 1914 प्रथम विश्वयुद्ध होती आउटी यार कारण कौन थी कहीं विश्वयुद्ध होता आउ यार फलाफल कौन होता पर राइट विश्वयुद्ध होगा कौन सब फलाफल गुड़िक रही है आम जाना। तो ये देख आम पढ़ी राइट जो देश देश मध्य केमती विश्वयुद्ध केमती माने कौन जो त्रिशक्ति मेट राइट आउ त्रिशक्ति शक्ति राइट ये सब केमती तैयारी होता राइट तीन देश मानक मध्य केमती कली लगी राइट। ता सहित ये जो कारण गुड़िक रही है सुदूर कारण गुड़िक राइट कूटनैतिक चुक्ति केमती होता केमती बिस्मार्क राइट जर्मनी केमती बिस्मार्क कले ना कूटनैतिक चुक्ति को आरंभ कले राइट निज देश को केमती बड़ करने को निज देश को 1 नंबर करने को चाहिए राइट। नेक्स्ट से 2 नंबर कौन थी तुम उग्र जातीयतावाद राइट निज देशर विकास ता सहित सामरिक प्रतियोगिता केमती नौसेना हो राइट ता सहित जो सैनिक राइट ये सब क्षेत्र में केमती आगू बढ़ राइट निज देशर उन्नति ये सब चाहिए। 4 नंबर मध्य रही साम्राज्यवाद नीति ओके साम्राज्यवाद केमती माने कौन जो शिल्प विप्लव राइट उपनिवेश केमती से चाहिए राइट केमती निज देश को केमती उन्नति करेंगे। जर्मनी प्राच्य नीति जर्मनी केमती प्राच्य नीति चलती राइट ता सहित आम पढ़ी मर्को संकट मर्को को केमती संकट रही है राइट ये विषय में आलोचना करते। नेक्स्ट आम एठू आज पढ़ा राइट पार्ट 2 रे बोस्निया आउ हर्जेगोविना समस्या। तो ये देख आम जब मैप देखा ये देख ये मैप रही ये देख कि कौन रही देख ये रही जर्मनी देन ये रही ऑस्ट्रिया हंगेरी ओके ये रही फ्रांस देन ये रही रूसिया ओके तुर्की मध्य एपट रही ये स्पेन रही राइट ये सब रही आम पढ़े जाना राइट। देख आ गोटे कथा आमर जो युद्ध होता कि मध्य ना त्रिशक्ति मेट राइट 3टी देश त्रिशक्ति मेट किए त्रिशक्ति मेटर थे ना थे ये 1 सेकेंड ये देख त्रिशक्ति मेट देख ये जर्मनी ओके जर्मनी थिला से भली आउ किए ना इटाली राइट इटाली थिला आ गोटे थिला ऑस्ट्रिया ओके जर्मनी इटाली आउ ऑस्ट्रिया थिला ओके ये रही त्रिशक्ति मेट आ त्रिशक्ति पक्षर किए थे ना इंग्लैंड थिला रूसिया थिला फ्रांस थिला इंग्लैंड रूसिया फ्रांस कौन थे त्रिमित्र पक्ष राइट एम जो दुई ओके 2 जन मध्य युद्ध होता राइट 3टी देश ये गोटे आ गोटे 3 देश एम मध्य युद्ध होता राइट किसी कारण गुड़िक रही बहुत गुड़ी कारण जहाँ जानते पूर्व मध्य पढ़ी। तो केमती कौन युद्ध होता आम जाना 7 नंबर पढ़ी देख तो बहुत गुड़िए कारण था आम 6टी कारण पढ़ीचे ओके। नेक्स्ट 7 नंबर कारण था मुख्यतः बोस्निया और हर्जेगोविना समस्या बोस्निया और हर्जेगोविना को केमती निज अक्तिआर आने को देश गुड़िक केमती माने कौन जो युद्ध करते राइट केमती कूटनीति माने रागुले राइट से सब विषय रही देख पूर्व बोस्निया और हर्जेगोविना तुर्की अधीनस्थ प्रदेश था। तो देख ये बोस्निया और हर्जेगोविना कौन थी पे तुर्की अधीन थी राइट ये देख आम जो रही तुर्की ओके जो तुर्की पाखे कौन थी ना आम बोस्निया और हर्जेगोविना थी राइट जो पाखे तुर्की पाखे ये तो आम तुर्की रही है ओके तुर्की पाखे ही कौन थी ना बोस्निया और हर्जेगोविना थी। नेक्स्ट देख या केमती निज अक्तिआर आने को देश मान मध्य केमती लड़ाई लगी देख ये तो पूर्व कौन होता ना बोस्निया और हर्जेगोविना तुर्की अधीनस्थ प्रदेश था राइट तुर्की पाखे तुर्की अधीन था। 1877 मसीहार रूसिया तुर्की युद्ध पर 1878 मसीह अनुष्ठित बर्लिन महासभार राजीनामा बल में 2 प्रदेश को केवल दखल और शासन करने ऑस्ट्रिया को हस्तांतर कर कौन है 1877 रूसिया तुर्की मध्य कौन होता ना युद्ध होता राइट। नेक्स्ट 1878 वर्ष पर कौन है ना बर्लिन गोटे महासभा कर बर्लिन ये महासभा कर राजीनामा बल कौन होना जो 2 प्रदेश किए रूसिया और तुर्की
ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରଦେଶକୁ କେବଳ ଦଖଲ ଆଉ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ରାଇଟ୍। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଦଖଲ କରିବେ ଆଉ ଶାସନ କରିବେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱୟ ତୁର୍କୀର ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ଅଧୀନରେ ରହିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା ରାଇଟ୍। ତୁର୍କୀର କେମିତି ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ଅଧୀନରେ ରହିବେ, ତୁର୍କୀକୁ ମାନେ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେମିତି ତୁର୍କୀ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ତାହା ରହିଥିଲା। ଏହି ବଲକାନ ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବଲକାନ ରାଜନୀତିରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲା। ତ ବଲକାନ ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବଲକାନ ରାଜନୀତିରେ କେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ରାଇଟ୍, କେମିତି ତାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିବ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏହା ଦେଖିଲା। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ବଲକାନ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଛ ଏଠି ଓକେ, ଏଠି ଦେଖ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖ ଏଠି ଓକେ, ବଲକାନ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଓକେ, ଏଠି ସବୁ ବଲକାନ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଓକେ, ତୁର୍କୀ ପାଖାପାଖି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି ରେ 1908 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସମ୍ରାଟ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜୋସେଫ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ ଘୋଷଣା କଲେ। ତ 1908ରେ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସମ୍ରାଟ ଯିଏ ଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜୋସେଫ ଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଇଟ୍, ଯେଉଁ ବୋଜନିଆ ଓ ହର୍ଜେଗୋଭିନାକୁ। ଏହା ବର୍ଲିନ ମହାସଭାର ସର୍ତ୍ତକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ଲିନରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା ବୋସନିଆ ଓ ହର୍ଜେଗୋଭିନାକୁ କେମିତି ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଠି କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ରାଇଟ୍, ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏସବୁ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରହିଥିଲା ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଯେଉଁ ସମ୍ରାଟ ରହିଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜୋସେଫ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ଦେବାକୁ ରାଇଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ। ତାପରେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସର୍ତ୍ତକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି ନା। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବିଆ ବିରୋଧ କଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରୋଧ ଜଣାଇଲା। ତ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଥିଲା। ଏଠି ଦେଖ ମ୍ୟାପ୍ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ଓକେ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବ ଭଲ ଭାବରେ। ଏଠି ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ଓକେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ତଳକୁ ରାଇଟ୍, ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ସର୍ବିଆ ରହିଥିଲା ରାଇଟ୍। ତ ସର୍ବିଆକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ନା ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ଓକେ। ଏଠି ଦେଖ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲେ ରାଇଟ୍। ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟ କହିଲା ଯେ କେମିତି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଆସି ଏ ଯେଉଁ ବଲକାନ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାଇଟ୍ ଆଉ ବୋଜନିଆ ହର୍ଜେଗୋଭିନା ଏସବୁକୁ କେମିତି ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲା ରାଇଟ୍। ସାରା ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ମନୋବୃତ୍ତିର ବହ୍ନି ଜଳି ଉଠିଲା। ସାରା ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରାଗିଲେ ରାଇଟ୍, ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ମନୋବୃତ୍ତିର ବହ୍ନି ଉଠିଲା ରାଇଟ୍। କ'ଣ ହେଲେ ନା ସମସ୍ତେ ରାଗିଲେ ରାଇଟ୍, କେମିତି ନିଜେ କେମିତି ଇଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍। ଏହି ଘଟଣାଟି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଆଉ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ'ଣ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଆଉ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି କଲା। ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କଲା। ତ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ରାଇଟ୍ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରାଗୁନି, ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସର୍ବିଆକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଡରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ରାଇଟ୍। ସେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ଚାଲ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ରାଇଟ୍। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ନା ଜର୍ମାନୀ ଯେହେତୁ ଆର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର, ଆଉ ଜର୍ମାନୀ ମାନେ କ'ଣ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପଛକୁ ହିଁ ଜର୍ମାନୀ ରହିଛି ନା, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସମର୍ଥନ କଲା ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆଗାଦିର ସଙ୍କଟ। ଆଗାଦି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା ରାଇଟ୍, ସେଠି ମଧ୍ୟ କେମିତି ସଙ୍କଟ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଆଲଜେସିରାସ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର ମର୍କୋର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦମନ କରିବା ବାହାନରେ ସେଠାକୁ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଲଜେସିରାସ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଥିଲା ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଏଠି ଫ୍ରାନ୍ସ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯେଉଁ ମର୍କୋ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ରାଇଟ୍, ଏହାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ସେଠାକୁ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଧମକ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜର୍ମାନ କାଇଜର ମର୍କୋର ଆଗାଦିର ବନ୍ଦରକୁ ପାନ୍ଥର ନାମକ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପଠାଇଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଜର୍ମାନୀ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଧମକ ଦେଉଛି ଓକେ ମର୍କୋକୁ ଅଧିକାର ନ କରିବାକୁ, କାରଣ ଫ୍ରାନ୍ସ ଚାହୁଁଥିଲା କେମିତି ମର୍କୋକୁ ସେ ନିଜେ ଅଧିକାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଲା ନାହିଁ ରାଇଟ୍। ମର୍କୋ କ'ଣ କଲା ନା ମର୍କୋ ନିଜେ କେମିତି କ'ଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାସନ କରିବ ରାଇଟ୍, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏହା ଚାହୁଁଥିଲା। ଆଉ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିଲା ନା ହଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଇଏ କରିବି ବୋଲି ସେ ସର୍ତ୍ତ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଚାହୁଁଥିଲା କ'ଣ ନା ମର୍କୋ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲା ରାଇଟ୍, ସେ ହିଁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିରୋଧ କରୁଥିଲା କାହାକୁ, ଫ୍ରାନ୍ସକୁ। ଆଉ ଆଗାଦିର ବନ୍ଦରକୁ ପାନ୍ଥର ନାମକ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲା ରାଇଟ୍। ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ଉପଲବ୍ଧି କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲା ନା ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲା ରାଇଟ୍। ଡରନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କାଇଜର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। କାଇଜର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ବିବାଦର
समाधान पर राजी हेले अगादी ओके अगादी संकट प्रमाणित है जे जर्मनी विरुद्ध में युद्ध करने इंग्लैंड और फ्रांस प्रस्तुत हो रही थे तेणु काइजर युद्ध प्रस्तुति में मनोनिवेश कले तापर कौन हो जेहेतु ये आगादी संकट प्रमाणित होगा कौन ये ना जर्मनी विरुद्ध किए इंग्लैंड और फ्रांस युद्ध करने को प्रस्तुत अच्छा राइट दुई देश बाहर आ विरुद्ध में काइजर कौन कले ना ये से मनोनिवेश कले राइट युद्ध नेक्स्ट देख बल्कान युद्ध होता ऑस्ट्रिया और सर्बिया मध्य एवं ऑस्ट्रिया और रूसिया मध्य आंचलिक कलह बल्कान अंचल संकट सृष्टि कला तो ये कौन हो जो बल्कान अंचल थी राइट हासिल करने कौन हो ऑस्ट्रियाटा सर्बिया पर कौन कर तार समर्थन अच्छी ऑस्ट्रिया रूसिया कौन अच्छी ना तार जो संपर्क रही ओके ऑस्ट्रिया सर्बिया पर ऑस्ट्रिया रूसिया पर किंतु जो बल्कान अंचल को संकट माने कौन ये करने राइट माने आंचलिक कलह रही कलह को संकट सृष्टि करथिला ऑस्ट्रिया और रूसिया प्रत्येक से अंचल में निजर प्राधान्य बजाय रखापी प्रभाव विस्तार परस्पर मध्य कलह लिप्त रही तो निज मध्य कौन है ना कलह लिप्त रही राइट ऑस्ट्रिया और रूसिया केमती जो बल्कान अंचल को जितबे राइट जर्मनी को मित्र रूपे पाई ऑस्ट्रियार साहस बढ़ जाता जर्मनी को कौन कर ऑस्ट्रिया मित्र रूपे पाई राइट इंग्लैंड और फ्रांस समर्थन में रूसिया अधिक शक्तिशाली हो जाता रूसिया केमती शक्तिशाली होता ना रूसिया पक्षे इंग्लैंड रही और फ्रांस रही नेक्स्ट आगादी संकट पर बल्कान अंचल में उत्तेजनापूर्ण परिस्थिति सृष्टि हुई 1912-13 मसीह सेठारे युद्ध लगे तो तापर कौन होना आगादी जो संकट को धरिकी कौन हो बल्कान अंचल में जो परिस्थिति सृष्टि होती राइट युद्ध परिस्थिति सृष्टि होती 1912-13 मसीह से युद्ध लगिगला राइट बल्कान एरिया कहले कौन बल्कान एरिया आम पढ़ी पूर्व राइट ये देख 1 सेकेंड बल्कान एरिया ये देख अल्बानिया बुल्गेरिया ग्रीस रोमानिया सर्बिया मेंटेनिग्रो और बोस्निया हर्जेगोविना और यूरोपीय तुर्की को धारण करथिबा दक्षिण पूर्व यूरोपर उपद्वीप को बल्कान अंचल कहुचे ओके ये जो ये बल्कान अंचल रही ओके तुर्की देन सर्बिया राइट ग्रीक ये सब को लेकिन ये जो जगह रही ओके ये जो किसी जगह रही ये बल्कि माने कौन कौन कहुई ना बल्कान बोली कहुला कौन करते ना ऑस्ट्रिया चाहूला मुझे यहाँ अक्तियार करके राइट कौन मिसिकी रही राइट निज अक्तियार को आने सेपटे रूस चाहूला राइट रूस चाहूला केमती निजक आने राइट ये पाखापाखि थी ना रूसिया जगह तो ये चाहूला ऑस्ट्रिया जगह तो ये चाहूला राइट पाखापाखि थी से बल्कान अंचल को निज अक्तियार को आने राइट निजे केमती शासन करेंगे तो निजर करने को चाहूली राइट नेक्स्ट देख नेक्स्ट कौन हो जर्मनी को मित्र रूपे पाई ऑस्ट्रियार साहस बढ़ी जाता ऑस्ट्रिया कौन कर जर्मनी को तार शक्ति रूपे पाई सहित इंग्लैंड और फ्रांस रूसिया पक्ष अच्छा आगादी संकट पर बल्कान अंचल में उत्तेजनापूर्ण परिस्थिति सृष्टि होता जहाँकि 1912-13 पर्यंत से युद्ध लगे राइट आंचलिक युद्ध प्रथम विश्व युद्धर स्फुलिंग उत्पन्न है एठू ही प्रथम विश्व युद्धर कौन होना धीरे धीरे जो ये उठी राइट मैंने कौन आरंभ टी ओके टी आरंभ होपर कौन हो सेठारे बृहत शक्ति मैंने निजर स्वार्थ साधन निमंते परस्पर मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कर शत्रुता सृष्टि कले और बल्कान अंचल को एक विपद संकुल अंचल परिणत करदे बल्कान जेहतु युद्ध कले राइट एम राइट तो कौन कले ना बहुत क्षति पहुँचवाक लगे राइट बल्कान अंचल कौन क्षति है राइट तार कारण से ही होना युद्ध एम जो लगी कि ना एक तो रूसिया 2 ऑस्ट्रिया राइट एम तो से कौन है ना विपद संकुल अंचल परिणत है राइट से विपद सृष्टि कला कारण से युद्ध करने लगे राइट तापर देख नेक्स्ट कौन होना काइजर द्वितीय विलियम नीति कौन रही है पढ़ा बिस्मार्क मध्यम पंथा को प्रत्याख्यान कर काइजर द्वितीय विलियम एक अस्थिर और अपरिणामदर्शी नीति अवलंबन कले तो बिस्मार्क चाहते कौन निज देश को केमती उन्नति करेंगे जर्मनी ना तो से जर्मनी को केमती विश्व में नंबर 1 करेंगे से चाहते तो सी तो जो युद्ध फुद्ध राइट ये सब सी चाहून किए बिस्मार्क किंतु बिस्मार्क पर किए आसछन्ती काइजर द्वितीय विलियम तो से कौन कर से एसबू रही राइट केमती युद्ध करके निजे केमती आगू बढ़े ताहा चाहते राइट प्रभृति विस्तार नीति को आस्फालन सहित व्यक्त कर से विभिन्न राष्ट्र में संशय सृष्टि कले किए ना काइजर द्वितीय विलियम से कौन चाहते अन्य राष्ट्र मान सहित मिसिकी केमती निजक शक्तिशाली करके राइट करेंगे बोली चाहते युद्ध करने चाहते जर्मनी को एक विश्व शक्ति करने लक्ष्य था जर्मनी केमती गोटे विश्व शक्ति हो पार विश्व नंबर 1 हो पार सी चाहते राइट
ଭାଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଇଟ୍ କେମିତି ଜର୍ମାନୀକୁ 1 ନମ୍ବର କରିବେ। ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରସାରଣ ଆଉ ସମରସଜ୍ଜା ତାଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଥିଲା। ତ ଜର୍ମାନୀ ଯେଉଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ରାଇଟ୍ ନମ୍ବର 1 କରିବାକୁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରସାରଣ ଆଉ ସମରସଜ୍ଜା ରାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ରାଇଟ୍ ସମରସଜ୍ଜା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଥିଲା। ବଲକାନ ଅଞ୍ଚଳର କଳହରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ସର୍ବିଆ ବିରୋଧରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିବାଦକୁ ଜର୍ମାନୀର ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ତାହା ଅବିଳମ୍ବେ ଏକ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ବଲକାନ ଅଞ୍ଚଳର କ'ଣ ହେଇଛି ନା କଳହରେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଆଉ ସର୍ବିଆ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲା ରାଇଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ତ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବିରୋଧ କରୁଛି ରାଇଟ୍। ରୁଷିଆ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ସର୍ବିଆ ଉପରେ ସେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇଛି ରାଇଟ୍ ସର୍ବିଆ ଉପରେ ଇଏ କରିବାକୁ। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ରାଇଟ୍। ଆଞ୍ଚଳିକ ବିବାଦକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜର୍ମାନୀର ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁତା ରହିଥିଲା। ଏହା ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ମଧ୍ୟ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନର ଅଭାବ। ମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଇଟ୍, ତ ଏଠି ଯଦି କିଛି ଦେଶ ଯଦି ବୁଝାଇବେ ରାଇଟ୍, କିଛି ଯଦି ନୀତି ନିୟମ ରହିବ, କିଛି ଯଦି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ ନଥିଲେ ରାଇଟ୍। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ ନଥିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା, ଏବେ ଆମର ଯଦି କହିବା ଆମର ଜାତିସଂଘ ଗଠିତ ହେଉଛି ରାଇଟ୍। ଜାତିସଂଘ, ତ ଏ ଯେଉଁ ଜାତିସଂଘ ରହିଛି ଏଠି ସବୁ ଦେଶ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ସବୁ ଦେଶ ଜଣେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଜାତିସଂଘରେ। ଆଉ ଜାତିସଂଘରେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହୁଏ ରାଇଟ୍, କେମିତି ଯଦି କିଛି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଜାତିସଂଘରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ସବୁ ଦେଶର ଯେଉଁ ମେମ୍ବରମାନେ ଆସିକି ଏଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ରାଇଟ୍, କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ନ ହେଉ ରାଇଟ୍, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି ନା ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା ରାଇଟ୍। 1900 ମସିହାରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନର ଅଭାବ ଥିଲା ରାଇଟ୍। ସେ ନଥିଲା ଏସବୁ। ଦେଖ, ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ ନଥିଲା। ନିଜ ଦେଶ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ସମୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାଡାଳ ପାଇଁ ଚାଲୁଥିଲେ ରାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସେମିତି ସଂଗଠନ ନଥିଲେ ରାଇଟ୍। କିଏ ବୁଝିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ସେ ସମୟରେ ନଥିଲା 1900 ମସିହାରେ ରାଇଟ୍। ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ତ ନିଜର କେମିତି ସ୍ୱାର୍ଥ ରାଇଟ୍, ନିଜ ଦେଶର କେମିତି ଉନ୍ନତି ସେ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଦେଶ କେମିତି ମିଶିକି ରହିବା, ଭଲରେ ରହିବା, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଓକେ, ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହୋଇଛି ରାଇଟ୍ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ। 1899 ଆଉ 1907 ମସିହାରେ ହେଗ୍ଠାରେ ହୋଇଥିବା ସମ୍ମିଳନୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁଦ୍ଧ ନିବାରଣ ପାଇଁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 1899 ଆଉ 1907ରେ ହେଗ୍ଠାରେ ରାଇଟ୍, ହେଗ୍ ଜାଗା, ତ ହେଗ୍ଠାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ଯୁଦ୍ଧ ନିବାରଣ ରାଇଟ୍, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆମେ କେମିତି ବାରଣ କରିବା ରାଇଟ୍, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ନୀତି ମାନେ କ'ଣ କିଛି ରୁଲ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓକେ, କେମିତି ନ ହେବ ରାଇଟ୍, ଏହାକୁ ନେଇ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା ହେଗ୍ଠାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇନଥିଲା। ତ ଏହାକୁ କେମିତି ସବୁ ଦେଶ ପାଳିବେ ରାଇଟ୍, ଏହାକୁ କେମିତି ପାଳନ କରିବେ, ସେମିତି କିଛି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ରାଇଟ୍, ଯେଉଁ ଦେଶର ଇଚ୍ଛା ସେ ଚାହିଁବ ଏଠି ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନରେ ଇଏ କରିପାରିବ ରାଇଟ୍। ଏ ଯେଉଁ ଆଇନରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବ ରାଇଟ୍। କିଛି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ ରାଇଟ୍, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉ ନଥିଲେ, ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କାରଣ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଏଠି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ପନ୍ଥା ରହିଥିଲା ରାଇଟ୍, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଠି ମାନେ କ'ଣ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ହଁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନିବାରଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଚାହୁଁନଥିଲେ ରାଇଟ୍, ମାନେ କ'ଣ ଏହାଠୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠବୋଧ କଲେ ନାହିଁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଇନକୁ କ'ଣ ନା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଠବୋଧ କଲେ ନାହିଁ ରାଇଟ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଳେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ନ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍, ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେନି ଯେ କେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ କେମିତି ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ରାଇଟ୍, କେମିତି ଭଲରେ ରହିବା ସେ ଚାହିଁଲେନି। ନିଜର କେମିତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିଲେ ରାଇଟ୍, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସେଲ୍ଫିସ୍ ହେଲେ, କେମିତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିକି ନିଜର କେମିତି ଉନ୍ନତି କଲେ ରାଇଟ୍, ତାହା ହିଁ ଦେଖିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ହଁ ହଉ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବୋଲି ଏମିତି ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ଥିଲା ରାଇଟ୍। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ ନଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଫଳରେ ୟୁରୋପର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ଦେହ ଓ ନୈରାଶ୍ୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ୟୁରୋପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ୟୁରୋପର ଆମର ଯେଉଁ ମହାଦେଶ ନା, ତ ୟୁରୋପରେ ଏ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ରାଇଟ୍, ଏଠି ସନ୍ଦେହ ଆଉ ନୈରାଶ୍ୟର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କାରଣ ସେମିତି କିଛି ଆଇନ ନଥିଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଇଏରେ ରାଇଟ୍। କେମିତି ସବୁ ଦେଶ କେମିତି ଶାନ୍ତି ହୋଇପାରିବେ ରାଇଟ୍, ସବୁ ଦେଶ କେମିତି ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରିବେ, ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ଆମର ୟୁରୋପରେ। ଓକେ, ତ ସବୁ ଦେଶ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ଆଇନ କରିକି ରାଇଟ୍, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିଲେ, ନିଜ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଦେଖିଲେ ରାଇଟ୍, କେମିତି ଖାଲି ଉପନିବେଶବାଦ କେମିତି କରିବେ, ନିଜ ଦେଶକୁ କେମିତି ବଡ଼ କରିବେ, ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ରାଇଟ୍। ତ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ୟୁରୋପ ଦେଶ ରହିଛି ରାଇଟ୍, ମହାଦେଶ, ଏ ଯେଉଁ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୁଦ୍ଧର ଡାକରା ଦେଲା ନାଇଁ କି, ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ
ଏଗାର ଗଲା। ଦେନ୍ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆସନ କାରଣ ମାନେ କ'ଣ କିଛି ତତ୍କାଳ କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ରାଇଟ୍ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା ରାଇଟ୍। ତ କିଛି ଆସନ କାରଣ ରହିଛି ଦେଖ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡଙ୍କ ହତ୍ୟା। ଦେଖ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ରାଇଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି କୁହାଯାଇଛି ସେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ତାହା ସହିତ ୟୁରୋପରେ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ବାତାବରଣ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ରାଇଟ୍ 11ଟି କାରଣ ରହିଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ 11ଟି କାରଣ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ରହିଥିଲା ରାଇଟ୍ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିବା ଏସବୁ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ରହିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ 11ଟି କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ। ତ ଏ ଯେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ୟୁରୋପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅସ୍ଥିରତା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଗଲା ରାଇଟ୍। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ କେବଳ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ସଂଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ନ ହେବ ରାଇଟ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଆଉ ବାଟ ନଥିଲା ରାଇଟ୍ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ମଧ୍ୟ ବାଟ ନଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଦେଶର ରାଜକୁମାରଙ୍କ ହତ୍ୟା ଏହି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଥିଲା। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ନା ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇକି ରାଇଟ୍ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି କରିକି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କାରଣ ତ ମଧ୍ୟ ଦରକାର କାହିଁକି ଡାଇରେକ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ହେବ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ନିଆଁ ମାନେ କ'ଣ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଇଗଲା ସେଠି କ'ଣ ନା ସେ ଯେଉଁ କାରଣଟା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଦେଶର ରାଜକୁମାରଙ୍କ ହତ୍ୟା ରାଇଟ୍। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଦେଶର ରାଜକୁମାରକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଯୁଦ୍ଧ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତ ଦେଖ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଥିଲା ରାଇଟ୍ ଏ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥିଲା ରାଇଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 1914 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପୁତୁରା ତ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଯିଏ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ରାଇଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ରାଜଗାଦିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ନା ଆର୍କିଡ୍ୟୁକ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୋଫିଆଙ୍କୁ ବୋସ୍ନିଆର ରାଜଧାନୀ ସାରାଜେଭୋଠାରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଯିଏ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ସେ ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି ରାଇଟ୍ ତ ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ନା ରାଜଗାଦିର ରାଇଟ୍ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ଦେଶକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ରାଜଗାଦିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ତ ସେ କିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁତୁରା କିଏ ଥିଲେ ନା ଥିଲେ ଆର୍କିଡ୍ୟୁକ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଆଉ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କିଏ ଥିଲେ ସୋଫିଆ। ଏଠି ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଇଏ ରହିଛନ୍ତି ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଆଉ ଇଏ ରହିଛନ୍ତି ସୋଫିଆ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେମିତି ଆମର ମନେକର କାଗଜ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସେଠି କିରୋସିନ ପଡ଼ିଛି ରାଇଟ୍ ତ ଯେମିତି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ କେମିତି ହେବ ଉତ୍ତୁତ ଜଳିବ ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ରାଇଟ୍ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଏ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲଗାଇବା କାମଟା ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଥିଲା ରାଇଟ୍। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଦେଶର ଯେଉଁ ରାଜକୁମାରକୁ ମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଆର୍କିଡ୍ୟୁକ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ହିଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ନା କାରଣ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଏଠି ତ ସେ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଆର୍କିଡ୍ୟୁକ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୋଫିଆ ମିଶିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ବୋସ୍ନିଆର ରାଜଧାନୀ କିଏ ଥିଲା ସାରାଜେଭା ସାରାଜେଭାଠାରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ରାଇଟ୍। ଏଠି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ। ଯଦିଓ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ମାଟିରେ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ମାଟିରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ହତ୍ୟାକାରୀ ସର୍ବିଆ ଜାତିର ଏବଂ ସର୍ବିୟ ଗୁପ୍ତ ସଂଗଠନ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାରୁ ସର୍ବିଆ ଦେଶକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଗଲା। ଏଠି ସର୍ବିଆକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଦାୟୀ କରାଗଲା ଯେ ତୁ ହିଁ ଇଏ କରିଛୁ ରାଇଟ୍ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରଖିଛୁ ରାଇଟ୍। ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା ରାଇଟ୍ ଗୁପ୍ତ ସଂଗଠନ ଗୁପ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଏଠି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରିଛି ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବୋସ୍ନିଆ ଆଉ ହର୍ଜେଗୋଭିନାକୁ ନିଜ ଦେଶରେ ସାମିଲ କରିବା ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏବଂ ଆଡ୍ରିଆଟିକ୍ ସାଗର ମଧ୍ୟକୁ ସର୍ବିଆର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିବା ହେତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆଗରୁ ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତ ବୋସ୍ନିଆକୁ କେମିତି ଆଉ ହର୍ଜେଗୋଭିନାକୁ ନିଜ ଦେଶରେ କେମିତି ସାମିଲ କରିବାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଚାହୁଁଥିଲା ତା ସହିତ ଆଡ୍ରିଆଟିକ୍ ସାଗର ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ସର୍ବିଆର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲା। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆଗରୁ ହିଁ ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ରାଇଟ୍ ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ରାଗ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ହତ୍ୟା ସର୍ବିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇଲା। ତ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ରାଜକୁମାରକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ନା ତ ସର୍ବିଆ ଉପରେ କ'ଣ ନେଲା ନା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ରାଇଟ୍। କେମିତି ସର୍ବିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ରାଇଟ୍ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ କିଏ ନା ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ରାଇଟ୍ କାରଣ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ହିଁ ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଯେଉଁ ରାଜକୁମାରକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା ଗୁପ୍ତ ସଂସ୍ଥା ରଖିକି ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସର୍ବିଆ ବିରୋଧରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଜର୍ମାନୀର ନିଃସର୍ତ୍ତ ସମର୍ଥନ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସର୍ବିଆ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ କ'ଣ କରିଛି ନା ଜର୍ମାନୀର ନିଃସର୍ତ୍ତ ସମର୍ଥନ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲା ରାଇଟ୍। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସପକ୍ଷରେ କିଏ ଥିଲା ଜର୍ମାନୀ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲା ହଉ ଚାଲ ଜର୍ମାନୀ ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ମିଶିକି କ'ଣ କଲେ ନା ସର୍ବିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ରାଇଟ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେ ରାଇଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲା ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲା। 1914 ମସିହା ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ 10ଟି ସର୍ତ୍ତ ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଚରମପତ୍ର 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସର୍ବିଆ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି
ନା 1914 ମସିହା ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ କ'ଣ କରିଛି ନା 10ଟି ସର୍ତ୍ତ ସମ୍ବଳିତ ଗୋଟେ ଚରମପତ୍ର 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସର୍ବିଆ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲା। ସେ ପାଖାପାଖି 10ଟି ସେ ସର୍ତ୍ତ ଲେଖିଲା, ରାଇଟ୍, 10ଟି ରୁଲ୍ ଲେଖିଲା, ଓକେ, ନିୟମ ଲେଖିଲା। କିଏ? ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ଓକେ, କାହାକୁ? ସର୍ବିଆକୁ, ଯେ ସର୍ବିଆ ତୁ ଏ ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ, ରାଇଟ୍, ଏ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ, ରାଇଟ୍, ଏ ଯେଉଁ ଚରମପତ୍ରକୁ ତୁ ମାନେ ଦେଖେ, ପଢ଼େ, ରାଇଟ୍, ମାନେ ଏହାକୁ ମାନେ ତାହେଲେ 2 ଦିନ, ଓକେ, 48 ଘଣ୍ଟା କହିଲେ କ'ଣ ନା 2 ଦିନ, ରାଇଟ୍, 2 ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ଜଣା, ରାଇଟ୍। ତ ଏହାକୁ ନେଇ ଇଏ ହୋଇଥିଲା, ରାଇଟ୍, ସେ ପଠାଇଥିଲା। ଯଦିଓ କେତେକ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ସର୍ବିଆ ମୁଖ୍ୟ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲା ନା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ରାଇଟ୍। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ମାନେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନିଲା, ଓକେ, ଗ୍ରହଣ କଲା। କିଏ? ସର୍ବିଆ। ସେଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲାନି। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ କେତେଟି ଦେଇଛି? 10ଟି ଦେଇଛି ନା, 10ଟି ନିୟମ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ କେତେଟା ହିଁ ବାଛିକି ଇଏ କଲା, ରାଇଟ୍, ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମାନିଲା। ଆଉ ଏଠି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ରାଗିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା, ରାଇଟ୍। କିଏ? ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ। ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହେଲା। ତାପରେ ସେମିତି କିଛି ଆଉ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ, ରାଇଟ୍, ଏ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ସେମିତି କିଛି ଆଉ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହାର? ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କାରଣ ସର୍ବିଆ ଯଦି ସର୍ତ୍ତ ଯେଉଁ 10ଟି ଦେଇଥିଲା ମାନି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତା, ରାଇଟ୍, ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ବିଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମାନିଲା ନାହିଁ, ସର୍ବିଆ କେବଳ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନିଲା। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ କ'ଣ କଲା ନା ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମାନେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତ ଏଠି ଦେଖିବା, ଦେଖ, ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଦେଶକୁ ଘୁଷୁରୀ ରପ୍ତାନି ସର୍ବିଆର ଏକ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା। ତ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେଠି ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଥିଲେ, ରାଇଟ୍, ଘୁଷୁରୀ ପଶୁ, ତ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲେ କିଏ? ସର୍ବିଆ। ଆଡ୍ରିଆଟିକ୍ ସାଗର ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ରାଇଟ୍, ଆଡ୍ରିଆଟିକ୍ ସାଗର କିଏ ଚାହୁଁଥିଲା? ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଚାହୁଁଥିଲା ନା। ତ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରିଆଟିକ୍ ସାଗରକୁ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବିଆର ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେଲା। ତ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ କ'ଣ କରିଛି ନା ଯେଉଁ ଆଡ୍ରିଆଟିକ୍ ସାଗର ମାନେ ରହିଥିଲା, ରାଇଟ୍, ଆଡ୍ରିଆଟିକ୍ ସାଗର, ଏହାକୁ କ'ଣ କଲା ନା ବନ୍ଦ କଲା। କିଏ? ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ। ତ ସର୍ବିଆର ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେଲା, ଘୁଷୁରୀ ରପ୍ତାନି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସର୍ବିଆ ଏହାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଘୁଷୁରୀ ରାଜନୀତି ବୋଲି ଅଭିହିତ କଲା। ସର୍ବିଆ କ'ଣ କଲା ନା ଏଠି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଏଇଟା ଘୁଷୁରୀ ରାଜନୀତି ବୋଲି କହିଲା, ରାଇଟ୍। କ'ଣ ଏମିତି ଘୁଷୁରୀ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ, ରାଇଟ୍, ମାନେ କ'ଣ ସିଏ ତ ତା'ର କାମ କରୁଥିଲା, ରାଇଟ୍, ତା'ର ରପ୍ତାନି ସିଏ କରୁଥିଲା ସର୍ବିଆ, ରାଇଟ୍, ତା ଦେଶର ଇଏ ମାନେ କ'ଣ ସେଠି ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଶୁ ରହିଥିଲେ ଘୁଷୁରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲା, ରାଇଟ୍, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ବାଧକ କିଏ ହେଲା ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ। ଆଉ ସେଠି ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଯେଉଁ ସାଗର ରହିଥିଲା, ରାଇଟ୍, ସାଗର ଦେଇକି ହିଁ ଯାଇ ହେଉଥିଲା ନା। ତେଣୁ ଆଡ୍ରିଆଟିକ୍ ସାଗରକୁ ସେ ବନ୍ଦ କଲା। ତାପରେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଘୁଷୁରୀ ରାଜନୀତି କରୁଛି, ରାଇଟ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ। କି କହିଲା? ସର୍ବିଆ କହିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବିଆ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁପ୍ତ ସଂଗଠନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ତ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ କ'ଣ କଲା ନା ଆତଙ୍କିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁପ୍ତ ସଂଗଠନ କରିଥିଲା, ରାଇଟ୍, ସର୍ବିଆ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ସାରାଜେଭାଠାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବୋସ୍ନିଆ ଯୁବକର ନାମ ଥିଲା ଗାଭ୍ରିଲୋ ପ୍ରିନ୍ସିପ୍ ଓ ସେ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସଂଗଠନର ସଭ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ସର୍ବିଆ କ'ଣ କରିଛି ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ ରାଜନୀତି ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିବାକୁ, ରାଇଟ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ମାନେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ, ରାଇଟ୍, ତାକୁ କେମିତି ଆତଙ୍କିତ କରିବ, ରାଇଟ୍, ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନାମକ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ସଂଗଠନ କଲା। କିଏ? ସର୍ବିଆ, ରାଇଟ୍, ସର୍ବିଆ ହିଁ ଗୁପ୍ତ ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସଂଗଠନ କରିଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସାରାଜେଭାଠାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଯୁବରାଜଙ୍କୁ, ରାଇଟ୍, ଯେଉଁ ଯୁବରାଜ ଥିଲେ ନା କିଏ? ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଆଉ ସୋଫିଆ, ରାଇଟ୍। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେ କିଏ ଥିଲେ ନା ଜଣେ ବୋସ୍ନିଆର ଯୁବକର, ଓକେ, ଜଣେ ବୋସ୍ନିଆ ଯୁବକ ଥିଲେ, ରାଇଟ୍, ବୋସ୍ନିଆ ଯୁବକ ଥିଲେ ଯିଏକି ଗାଭ୍ରିଲୋ ପ୍ରିନ୍ସିପ୍, ଓକେ, ଗାଭ୍ରିଲୋ ପ୍ରିନ୍ସିପ୍, ଆଉ ଏ ହିଁ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ସଭ୍ୟର ସଂଗଠନର ସଭ୍ୟ ଥିଲେ, ରାଇଟ୍, ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଆଉ ଇଏ ହିଁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ରାଇଟ୍, ଏସବୁ ଜଣାଗଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଯୁଦ୍ଧର ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ରାଇଟ୍। ମୁଖ୍ୟ କେତୋଟି କାରଣ ରହିଥିଲା ରେ? ସୁଦୂର କାରଣ ଥିଲା 11ଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସନ କାରଣ, ରାଇଟ୍, ମାନେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଗଲା, ରାଇଟ୍। ତତ୍କାଳ କାରଣ ଗୋଟେ ଥିଲା 12 ନମ୍ବର, ଯାହାକି ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡଙ୍କ ହତ୍ୟା, ଓକେ। ଏଭଳି 12ଟି କାରଣ ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 12ଟି କାରଣ ରହିଥିଲା। ତ ଯୁଦ୍ଧର କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ, 1914 ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସର୍ବିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସର୍ବିଆ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା। 1914 ଜୁଲାଇ 28ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ? ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସର୍ବିଆ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କଲା ଆକ୍ରମଣ। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଏହାର 3 ଦିନ ପରେ ମାନେ କେତେ? ଜୁଲାଇ 31। ତ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଜୁଲାଇ 31ରେ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା। ତ ଏଠି ଆମର ରହିଲା, ଦେଖ, ଏଠି ମୁଁ କହୁଛି ଭଲ ଭାବରେ, ଦେଖ, ଏଠି ଦେଖ,
ଏଠି ଦେଖ ନା ଆମର ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଆଉ ହଙ୍ଗେରୀ ମିଶିକି ଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ ମିଶିକି ଥିଲେ ତେଣୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ ବା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ନାମରେ ଇଏ ଥିଲା ଓକେ ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଅଛି ତ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏଇଟା ଦେନ୍ ଏଠି ଜର୍ମାନୀ ଏଠି ଇଟାଲୀ ରାଇଟ୍ ଏ ଯେଉଁ 3 ଦେଶ ଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଏଠି 3 ଦେଶ ଆଉ ଯେଉଁ 3 ଦେଶ ଥିଲେ ଏହାର ବିରୋଧରେ କିଏ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ରୁଷିଆ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଆମର ମାନେ କ'ଣ ଦୁଇପଟୁ ଘେରିଛନ୍ତି କିଏ ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ରାନ୍ସ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ରୁଷିଆ ମଝିରେ ରହିଯାଇଛି କିଏ ଆମର ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଆଉ ଇଟାଲୀ ଏ ଯେଉଁ 3ଟେ ଗୋଟେ ମିଶିକି ରହିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏଠି ସର୍ବିଆ କିଏ ଅଛି ଏଠି ନା ଏଠି ଅଛି ରହିଛି ଆମର ସର୍ବିଆ ରାଇଟ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ବୋଲକାନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଓକେ ତୁର୍କୀ ଗ୍ରୀସ୍ ଓକେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ନେଇ ବୋଲକାନ୍ ଓକେ ତ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଚାହୁଁଥିଲା କେମିତି ଏହାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିବ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲା କେମିତି ତୁର୍କୀ ବୋଲକାନ୍ ଓକେ ଏସବୁକୁ ଆଣିବ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲା କେମିତି ଏସବୁରେ ମିଶିବ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ଓକେ କ'ଣ ଯେଉଁ ମାନେ ଚୁକ୍ତି ରହିଥିଲା ରାଇଟ୍ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କୂଟନୀତି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ତ ସର୍ବିଆ ଉପରେ କିଏ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ କ'ଣ କରିଛି ପ୍ରଥମେ ସର୍ବିଆ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତ ଏଠି ୟାକୁ କିଏ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡ ଓକେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରୁଷିଆ ସବୁ ୟାକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ସର୍ବିଆକୁ ଓକେ ଆଉ ଆଙ୍କେ 3 ଦେଶ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଆଉ ଇଟାଲୀ ତ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରଥମେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓକେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏଠି ଦେଖ ଓକେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ କ'ଣ କରିଛି ନା ସର୍ବିଆ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯୁଦ୍ଧ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏହାର 3 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ରୁଷିଆ କ'ଣ କରିଛି ନା ରୁଷିଆ କାହା ବିରୋଧରେ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବିରୋଧରେ ପୁଣି କିଏ ନା ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲା ରାଇଟ୍ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କଲା ଓକେ ତ ଏପଟେ ରହିଗଲେ ସର୍ବିଆ ଆଉ ରୁଷିଆ ଏଠି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ରହିଛି ଆଉ ସର୍ବିଆର ଉପରେ ଥିଲା ନା ଟିକେ ଉପରେ ଥିଲା ରୁଷିଆ ତ ଏମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖ ଘୋଷଣା କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଜର୍ମାନୀ ରୁଷିଆ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା ତାପରେ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି ରାଇଟ୍ ଜର୍ମାନୀ କ'ଣ କରିଛି ରୁଷିଆ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛି ତ ଏଠି ଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ରାଇଟ୍ ଏଠି ଥିଲା ସର୍ବିଆ ଆଉ ଏଠି ଥିଲା ରୁଷିଆ ରାଇଟ୍ ତ ଜର୍ମାନୀ କ'ଣ କରିଛି ଏପଟର ନା ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ପକ୍ଷର ତ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି ନା ସେ ମଧ୍ୟ ରୁଷିଆ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି ଆଉ ଏଠି ଏମିତି ରାଇଟ୍ ଦୁଇ ଦେଶ ଆକୁ ଚାହିଁଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ପରେ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟ ପରେ ବାହାରିଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ରୁଷିଆର ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଆଉ ଜର୍ମାନୀ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ରୁଷିଆର ମିତ୍ର ରାଇଟ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ରୁଷିଆ ମିତ୍ର ତ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଆଉ ଜର୍ମାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ କିଏ ଫ୍ରାନ୍ସ ତ ଏପଟେ ଆସିଗଲା କିଏ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା ରାଇଟ୍ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ଜର୍ମାନୀ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା ବେଲଜିୟମ ଦେଶ ଅତିକ୍ରମ କରି ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରୁ ବେଲଜିୟମର ନିରପେକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବାର ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଦୋଷରେ ଆରୋପ କରି ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜର୍ମାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା ତ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ଫ୍ରାନ୍ସ ରୁଷିଆର ମିତ୍ର ନା ଫ୍ରାନ୍ସ ରୁଷିଆର ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ଜର୍ମାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା କିଏ ଆମର ଫ୍ରାନ୍ସ ଓକେ ତାପରେ ଦେଖ ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ଜର୍ମାନୀ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛି ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି ନା ଫ୍ରାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛି ଜର୍ମାନୀ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ବେଲଜିୟମ ଯେଉଁ ନିରପେକ୍ଷତା ରଖିଥିଲା ରାଇଟ୍ ବେଲଜିୟମ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲା ନିରପେକ୍ଷତା ଚାହୁଁଥିଲା ରାଇଟ୍ ତ ବେଲଜିୟମର ଯେଉଁ ନିରପେକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବାର ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଦୋଷରେ ଆରୋପ କରି ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜର୍ମାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି ଜର୍ମାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ତ ଏଠି ଦେଖ ଆମର ସର୍ବିଆ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେନ୍ ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ କିଏ ରୁଷିଆ ରାଇଟ୍ ଏଠି ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି ଏପଟେ କିଏ ରହିଛି ନା ଆମର ଜର୍ମାନୀ ରହିଛି ସରି ଏଠି ପ୍ରଥମତଃ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓକେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ତାପରେ ଜର୍ମାନୀ ରାଇଟ୍ ଏସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ରହିଛି ନା ଏହାର ବିରୋଧ ନେକ୍ସଟ ଇଟାଲୀ ମଧ୍ୟ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆସିବ ନା କି ଇଟାଲୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ନା ତ ଇଟାଲୀ ମଧ୍ୟ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆସିବ ରାଇଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ଜର୍ମାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ଜର୍ମାନୀ ସପକ୍ଷରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇଟାଲୀ ଆସିନାହିଁ ତ ଦେଖ ଇଟାଲୀ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଜର୍ମାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ ଦେଶ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେଲା ତ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରାଇଟ୍ ଦେଶ ଯେଉଁ ଓକେ ଏପଟେ 2-3ଟା ଦେଶ ଥିଲେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ 4-5ଟା ଦେଶ ଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରୁଷିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓକେ ଏସବୁ ତା ସହିତ ଏପଟେ କିଏ ଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଜର୍ମାନୀ ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରାଇଟ୍ ତ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ରାଇଟ୍ କିଛି ଦେଶ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଆଉ କିଛି ଦେଶ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଲେ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଯେ ଆମର ଭାରତ କେଉଁଠି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ରାଇଟ୍ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଇଏ ନାହିଁ ରାଇଟ୍ ଅଲଗା ହୋଇନଥିଲା ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଉପନିବେଶ ଚାଲିଥିଲା ନା ସେ ସମୟରେ କିଏ କରୁଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିକି ଆମର ଭାରତରେ ଉପନିବେଶ କରୁଥିଲେ ତ ଏଠି ଆମର ଭାରତ କାହାକୁ ମାନେ ଇଏ ଦେଇଥିଲା ନା ଆମର ଇଂରାଜୀକୁ ଓକେ ମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଓକେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ
इंग्लैंड जो देता आम भारत राइट। तो एपट साइड आसगला ना एपट साइड आसगला आम भारत मध्य। ओके नेक्स्ट देख युद्धर परस्पर विरोधी पक्ष आम जाना कि देश कौन सब राइट। ये देख प्रथम विश्व युद्धर गोटे पक्ष रही जर्मानी ऑस्ट्रिया तुर्की आउ बुल्गेरिया। तो प्रथम पक्ष कौन रही आमर जो जर्मानी ऑस्ट्रिया तुर्की और बुल्गेरिया ये सब रही प्रथम पक्ष एम को कौन कहला ना केन्द्र शक्ति कहला। आम मध्य पूर्व सब पढ़ी ना कि 3टा शक्ति थी आ 3टा शक्ति थी राइट 3टा मित्र। तो एम मध्य जो रही देख ये केन्द्र शक्ति और मित्र शक्ति मध्य जो युद्ध होता राइट। केन्द्र शक्ति किए अच्छी जर्मानी अच्छी ऑस्ट्रिया अच्छी आ किए तुर्की अच्छी आ किए बुल्गेरिया मध्य अच्छी राइट। बुल्गेरिया जहाँ आप ही ये ना बुल्गेरिया के मध्य सब ये करते राइट। बुल्गेरिया इटाली मध्य एपट साइड ही राइट इटाली। अच्छा नेक्स्ट यार विपरीत किए यार विपरीत रही फ्रांस देन सर्बिया रूसिया इंग्लैंड। ओके इंग्लैंड तापर बेल्जियम। ओके बेल्जियम पोर्तुगाल ग्रीस ना कि रोमानिया जापान चीन आमर इंडिया मध्य राइट। तो सब आमर मित्र शक्ति पक्ष रही। इटाली प्रथम निरपेक्ष रही है। इटाली कौन देख एपर्यंत आसी ना कि एपर्यंत आसी ना जो युद्ध आरंभ होता है एपर्यंत आसी ना किसी दिन पर आसी इटाली निरपेक्षता रही है राइट। से निरपेक्ष रही है क्या जोग दी ना किंतु ऑस्ट्रिया और तुर्की किसी अधिकृत अंचल ताकू दिज्व बोली इंग्लैंड और फ्रांस ठार प्रतिश्रुति पाइला। तो जो इटाली किसी अंचल को कौन ना ऑस्ट्रिया और तुर्की अख्तियार करते राइट किसी मान युद्ध राइट। तेणु जो इंग्लैंड और फ्रांस कौन कर ये कर राइट मैंने कौन इंग्लैंड और फ्रांस कहते जे तो मध्य किसी अंचल दिज्व राइट प्रतिश्रुति देले तोर जो अंचल गुड़िक अधिकार कर दिज्व राइट तू अंचल जो दे बोली कहले। तेणु ऑस्ट्रिया और तुर्की किसी अधिकृत अंचल ताकू दिज्व क्या इटाली को इंग्लैंड और फ्रांस ठार प्रतिश्रुति पाई से 1915 मे मसरे मित्र शक्ति सपक्ष युद्ध जोगदेला। 1914 आरंभ होता ना 1914 1915 से जोग देता कि इटाली राइट मित्र शक्ति पक्ष मित्र शक्ति कहले आम राइट ये से इटाली जोग देता। देख 1917 मसीह जर्मान बुढ़ा जहाज युक्तराष्ट्र अमेरिकार केतक जहाज को आक्रमण कर से बाध्य हो से वर्ष जर्मानी विरोध में युद्ध घोषणा कर विश्व युद्ध में जड़ित होगा। नेक्स्ट आसकी नाम युक्तराष्ट्र अमेरिका राइट। युक्तराष्ट्र अमेरिका 1917 जोग दे राइट। यू आमर चेंज है राइट जो टूस्ट आसला राइट। आम फिल्म देखुचे फिल्म अपेक्षा करुचे राइट क्योंकि टूस्ट आसो सेमती युक्तराष्ट्र अमेरिका जो जोगदेला ये राइट विश्व युद्ध में से गोटे टूस्ट आसी राइट। कौन आम देखा तो पूर्व देख ये कौन ना युक्तराष्ट्र अमेरिका क्या जोग देता राइट मित्र शक्ति नामर केन्द्र शक्ति। देख ये कही युक्तराष्ट्र देख ये देख 1917 मसीह जर्मान राइट जर्मान बुढ़ा जहाज गुड़िक कौन कर युक्तराष्ट्र अमेरिकार केतक जहाज को आक्रमण कला। तो जर्मानी डायरेक्ट युक्तराष्ट्र कौन है ना आक्रमण कला राइट बुढ़ा जहाज द्वारा बुढ़ा जहाज देखिए ओके बुढ़ा जहाज द्वारा युक्तराष्ट्र अमेरिका को आक्रमण कर बाध्य होगी जर्मानी विरोध मैंने कौन है जर्मानी तो ये रही केन्द्र शक्ति। तेणु यार विरोध मैंने कि मित्र शक्ति। तो आम युक्तराष्ट्र अमेरिका राइट आम अमेरिका ओके कौन कर मित्र शक्ति जोग दे क्या सहित लड़ी केन्द्र शक्ति सहित मित्र शक्ति सहित जदि एत गुड़िए देश रही ताले जो केन्द्र शक्ति को कौन हर पारे इजिली हर पारे राइट एत गुड़िए देश रही आम क्योंकि मित्र शक्ति ना कि बड़ बड़ देश गुड़िक जोग दे राइट एत गुड़िए देश। तेणु किए हार जान भावुच ना आमर केन्द्र शक्ति हार ना कि इजिली कारण ये कम देश जोग देते ओके आउटी सेमती एत मान जो युद्धास्त्र गुड़िक से नाला मुख्यतः आमर युक्तराष्ट्र अमेरिका बहुत गुड़िए युद्धास्त्र गुड़िक राइट अनेक गुड़िए जो अस्त्र गुड़िक राइट से निर्माण करता 1917 जोग देता ना पाखापाखि 2-3 वर्ष है। तेणु से जोग देता क्या नाम मित्र शक्ति को। ओके नेक्स्ट युद्धर अग्रगति और समाप्ति युद्धर केमती अग्रगति होता है केमती चलता युद्ध तार नेक्स्ट समाप्ति केमती होता रही। प्रथम विश्व युद्ध मुख्यतः पश्चिम यूरोप पूर्व यूरोप दक्षिण पूर्व यूरोप निकट प्राच्य मध्यप्राच्य दूरप्राच्य और सागर पक्षर विभिन्न स्थान में संगठित होता। देख प्रथम विश्व युद्ध कौन हो नाम ये जो मध्यप्राच्य गुड़िक राइट जो मध्यप्राच्य राइट ये सब राइट युद्ध हो मध्यप्राच्य गुड़िक सब ना कि ये देख रही तुर्की रही ये सीरिया राइट। तो तुर्की पर आसना एपटे बुल्गेरिया देख ये रही राइट ये तो ये जो रूसिया ये रही राइट। तो ये जो मझे मझे जगह रही राइट ये हूँ मध्यप्राच्य। आमर जो देखा दूरप्राच्य कौन ओके देख ये दूरप्राच्य ये ऑस्ट्रेलिया रही राइट ये लद्दाख रही देन ये देख हंगेरी रही ओके। नेक्स्ट देख
ଏସବୁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଓକେ, ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରିବ ବୋସ୍ନିଆ ହର୍ଜେଗୋଭିନା ରାଇଟ୍, ଏହାକୁ ଯେଉଁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ରାଇଟ୍, ସ୍ଲୋଭେନିଆ ଏସବୁ ରହିଛି, ହଙ୍ଗେରୀ ରାଇଟ୍ ଏସବୁ ରହିଛି। ହଙ୍ଗେରୀ କହିଲେ ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ ନା ଏଇଟା। ଓକେ, ତ ଦେଖ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରାଇଟ୍, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ, ପୂର୍ବ ୟୁରୋପ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ୟୁରୋପ ଆଉ ନିକଟ ପ୍ରାଚ୍ୟ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ, ଦୂରପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ସାଗର ପକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିତ୍ରଶକ୍ତିର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମିତ୍ରଶକ୍ତିର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପରାସ୍ତ ହେଉଛି କିଏ? ମିତ୍ରଶକ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ କହିଛି ନା ଏପଟେ ଆମର ଆସିଯିବ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି, ଏଠି ଆସିଯିବ ମିତ୍ରଶକ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି କିଏ ଥିଲେ? ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ଦେନ୍ ଆମର ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ ରାଇଟ୍ ଏସବୁ ଥିଲା। ଆମର ମିତ୍ରଶକ୍ତିରେ କିଏ ଥିଲା ନା ଆମର ରୁଷିଆ ହେଲା, ଇଂଲଣ୍ଡ ହେଲା, ଦେନ୍ ସର୍ବିଆ ରାଇଟ୍ ଏସବୁ। ତ ଯେଉଁ କିଏ ନା କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ରାଇଟ୍ ମିତ୍ରଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହାରି ଯାଉଛି, କାରଣ କମ୍ ଦେଶ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେମିତିରେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିରେ, ସେଥିପାଇଁ। ତ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିତ୍ରଶକ୍ତିର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ପରାଜିତ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପରେ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରି ଜର୍ମାନ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ବେଳେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସେମାନଙ୍କ ପଥରୋଧ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ। ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରିକି ଜର୍ମାନୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ବେଳେ ଇଂରେଜ ଆଉ ଫରାସୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସେମାନଙ୍କ ପଥରୋଧ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲା। ପୂର୍ବ ୟୁରୋପରେ ରୁଷିଆ ଜର୍ମାନୀ ଠାରୁ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରି 1917 ମସିହାରେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ହାରିଗଲା। ରୁଷିଆ କ'ଣ କରିଛି ନା ଜର୍ମାନୀ ଠାରୁ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ରାଇଟ୍। ରୁଷିଆ କ'ଣ କରିଛି ଯେ ଜର୍ମାନୀ ଠାରୁ ପରାଜୟ କଲା ରାଇଟ୍, ମାନେ ହାରିଲା ବୋଲି କହିକି ଯୁଦ୍ଧରୁ ହାରିଗଲା 1917 ମସିହାରେ। ରୁଷିଆ ରାଇଟ୍, ରୁଷିଆ ଏଠି ଥିଲା, ଜର୍ମାନୀ ଏଠି ଥିଲା ନା, ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ହାରିଯାଇଛି, ରୁଷିଆ ହାରିଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନିକଟ ପ୍ରାଚ୍ୟ, ରୁଷିଆ ବାହାରିଗଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ରୁଷିଆ ବାହାରିବା ପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି 1917 ପରେ ନିକଟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁର୍କୀ ଦ୍ୱାରା ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସର ମିଳିତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଭାରତର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପରାଜିତ ହେଲେ। ଭାରତ ଆମର କାହାକୁ ଦେଇଥିଲା? ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଦେଇଥିଲା ନା ସହଯୋଗ। ତ ତୁର୍କୀ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସର ମିଳିତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଭାରତର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ପରାଜିତ କଲେ। ଜର୍ମାନୀ ବୁଢ଼ା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଦେଇଥିଲା ସୁଦ୍ଧା ସାଗର ପକ୍ଷର ଯୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଅମୀମାଂସିତ ଥିଲା। ତ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି ନା ବୁଢ଼ା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଇଂରେଜ ଆଉ ଫରାସୀ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିକି ସାଗର ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଯୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟ ଅମୀମାଂସିତ ଥିଲା ରାଇଟ୍। 1917 ମସିହା ପରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ମିତ୍ରଶକ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗଦାନ ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧର ଗତିପଥ ଓଲଟିଗଲା। ଯେଉଁ ଟୁଇଷ୍ଟ ଆସିଲା କେଉଁଠି, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। 1917ରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା କାହାକୁ ନା ମିତ୍ରଶକ୍ତିକୁ, ନାକି ମିତ୍ରଶକ୍ତି ଏପଟେ ଥିଲା ନା ଏଠି ମିତ୍ରଶକ୍ତିକୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। କ୍ରମେ ଜର୍ମାନୀ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାଜୟ ବରଣ କଲେ। ତ ପରେ ହେଇଛି କ'ଣ ନା ପରେ ଜର୍ମାନୀ ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ରାଇଟ୍, ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦ୍ରଶକ୍ତିରେ ରହିଥିଲେ ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ରାଇଟ୍, ଦେନ୍ ଆମର ରହିଥିଲା କି ଇଟାଲୀ ରାଇଟ୍, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାଜୟ ବରଣ କଲେ। କାରଣ ଏଠି ରୁଷିଆ ମାନେ କ'ଣ ଆମେରିକା ଆସିଥିଲା ରାଇଟ୍, ଆମେରିକାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ କ'ଣ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲା ନା, ଆଉ 1917ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ କ'ଣ ଆମେରିକାରେ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 1918 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ କାଇଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ରାଜଗାଦି ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ଶରଣାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ମୋଟର ଗାଡ଼ି ହଲାଣ୍ଡ ଦେଶକୁ ପଳାୟନ କଲେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ରାଇଟ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ କ'ଣ କରିଛି ନା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ରାଇଟ୍ ରାଜଗାଦିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ରାଜଗାଦିକୁ ଛାଡ଼ିକି କ'ଣ କରିଛି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଲିଯାଇଛି ହଲାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇଛି। ଓକେ, 1918 ନଭେମ୍ବର 9। ସେହି ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ସନ୍ଧିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଜର୍ମାନୀ ସରକାର ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେହି ବର୍ଷ ହିଁ ନଭେମ୍ବର 11ରେ, ଯେହେତୁ ନଭେମ୍ବର 9ରେ ଚାଲିଯାଇଛି। ଓକେ, କିଏ ନା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଓକେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ ରାଇଟ୍, ତ ସେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ନଭେମ୍ବର 11ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜର୍ମାନୀକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ସନ୍ଧିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଜର୍ମାନୀ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଛି, ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିବା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଠି ଯୁଦ୍ଧକୁ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଓକେ, ଏଠି ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ଏଠି କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ନା ଜର୍ମାନ ସରକାର ହିଁ ଏଠି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧର ଏଠି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁଛି ରାଇଟ୍। ଏଠି ମିତ୍ରଶକ୍ତି ଜିତିଲା ଆଉ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରଶକ୍ତି ରହିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରଶକ୍ତି ଏଠି ହାରିଥିଲା ରାଇଟ୍। କେନ୍ଦ୍ରଶକ୍ତି କିଏରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଆସିବ, ଜର୍ମାନୀ ଆସିବ, ଇଟାଲୀ ଆସିବ ରାଇଟ୍, ଏସବୁ ମିତ୍ରଶକ୍ତିରେ ଆମର ଆମେରିକା ଆସିବ ରାଇଟ୍, ଦେନ୍ ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡ ହେଲା, ଆଉ ରୁଷିଆ ହେଲା, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ନିକଟ ପ୍ରାଚ୍ୟ କହିଲେ ବଲକାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଝାଏ। ନିକଟ ପ୍ରାଚ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣରେ ନା ବଲକାନ ଅଞ୍ଚଳ। ବଲକାନଟା ଏଠି ରହିଛି, ଦେଖ ଏଠି ବଲକାନ ଅଞ୍ଚଳ
बुल्गेरिया देन ये देख जो तुर्की पाखापाखि अंचल गुड़िक बल्कान अंचल तो कौन हो निकट प्राच्य ताहा ओके तो बल्कान अंचल को बुझाऊँ यार उत्तर भागटी आड्रियाटिक आ कृष्ण सागर मध्यवर्ती अंचल दक्षिण भागटी आयनियन और एजियन सागर मध्यवर्ती ग्रीस उपद्वीप मध्यवर्तीटा ग्रीस उपद्वीप भूमध्य सागर और भारत महासागर मध्यवर्ती अंचल साधारणतः मध्यप्राच्य भाव में अभिहित जो कहला पूर्व आम पढ़ी निकट प्राच्य मध्यप्राच्य सब राइट ताहा लिखा जाए इजिप्ट पैलेस्टाइन देन एशिया तुर्की ईरान अफगानिस्तान इराक सीरिया लेबानन जोर्डान साउदी अरेबिया और येमेन देश गुड़िक मध्यप्राच्यर अंतर्भुक्त यह अंचलटी एशिया और यूरोप और आफ्रिका तीन महादेशर मिलन स्थल और एठारे प्रचुर परिमाण में खनिज तैल गच्छित रही पूर्व साइबेरिया कोरिया चीन माचुरिया मंगोलिया सिंकियांग तिब्बत म्यांमार थाईलैंड इंडोचीन मालेशिया जापान फिलिपाइन्स और इंडोनेशिया दूर प्राच्यर अंतर्भुक्त ये तुम मेप भल भाव देखिपर जापर राइट जो गुड़ाक कहुई सब भल भाव रही नेक्स्ट देख ये राइट यहाँ हूँ दूर प्राच्य के गुड़िक कौन ओके ये जगह ही युद्ध होता है राइट नेक्स्ट तो ये रही जहाँ भी युद्धर कारण राइट युद्धर परवर्ती कारण ता सहित नेक्स्ट अच्छी नेक्स्ट क्लास पढ़ा युद्धर फलाफल कौन युद्धर फलाफल है राइट कौन सब क्षति होती कौन सब किसी लाभ होती कौन कौन सब मुख्यतः क्षति होती ना युद्ध हो माने क्षति ही हम ओके बहुत गुड़ी क्षति होती बहुत गुड़ी लोक ये मरी राइट केत गुड़ी अर्थ मानने कौन अर्थ क्षेत्र में ये अवनति घटी राइट क्षति घटी ये सब आगक रही पढ़ा नेक्स्ट क्लास ताले क्लास को एंड करवा थैंक यू।